Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വൃന്ദാവൻ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ സത്സംഗം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കാദ്യം ഭഗവാന്റെ ഒരു കീർത്തനം പാടാം. അതിനുശേഷം സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം.
Yashodanandana Bhajanjanandana Yashodanandana Bhajanjanandana Nandana Bhajanjanandana Hare Rama
नित्यं भगवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्धजातं सद्वैतं सर्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते जयपताकाय स्वामिन्ते नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रहतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवादितचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्त्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवासवानवी देवी दयिताय कृपते कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाद्य
शक्ति स्वरूपाय रूपांगवराभते घोराविर्भव भूमेस्तं निर्देश सज्जनप्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्वसे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय राम सुमतो मम मन्दमदेवती मत्सर्वस्वपादाम्बोजो दिव्यत्वन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालवे सेव्यमानो स्वामी श्रीमन्दासरसारम्भी वंशीपदत्ततस्थिता कर्षन्वेनुस्वने गोपीनाथश्रीस्तुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं हरि ओं तत्सत्। ഹരീഷ്ണ ഫോൺ സൈലൻറ്റിൽ വയ്ക്കാം. അത് സൈലൻറ്റിൽ വയ്ക്കൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, രാജോവാച കുത്ര ശത്രുർഭഗവത മൈത്രേയാന സസംഗമ കഥാ വാ സഹസംവാദ ഏതത് വർണ്ണയാന പ്രഭോ. അന്നേരം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ചോദിക്കുകയാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ് വിതുരരും മൈത്ര ഋഷിയായിട്ടുള്ള സംവാദം ആരംഭിച്ചത്? അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിതുരർ ഹസ്തിനപുരി വിട്ടു പോകുന്നതെന്ന്. കാരണം പാണ്ഡവർക്കെതിരെ നടന്ന എല്ലാ അനീതിയും അധർമ്മവും വിതുരർ നേരിട്ട് കണ്ടു. പല പ്രാവശ്യവും പാണ്ഡവരുടെ ജീവൻ പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ലാക്ഷാഗ്രഹത്തിൽ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ നോക്കിയ സമയത്ത്. ആ സമയത്തെല്ലാം വിതുരരാണ് പാണ്ഡവരെ രക്ഷിച്ചത്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓരോരോ ആപത്തിൽ നിന്നും വിതുരർ പാണ്ഡവരെ രക്ഷിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പാണ്ഡവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രാജ്യം അത് തട്ടിയെടുത്തു, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഖാണ്ഡവനം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അത് ഭഗവാന്റെ സഹായത്താൽ അത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥമായി മാറിയ സമയത്ത് അതും ചതിവിലൂടെ അവരിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കാൻ ചൂതുകളിയിലൂടെ ശ്രമിച്ചു. അവരുടെ ഭാര്യ, പുത്രവധു, സ്വന്തം ചേട്ടത്തിയമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആ ദ്രൗപദി ദേവിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വിതുരർ കൺമുന്നിൽ കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വിതുരൻ എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷാൽ ധർമ്മദേവനാണ്. യമരാജൻ്റെ അവതാരമാണ് വിതുരൻ. അന്നേരം സാക്ഷാൽ ധർമ്മദേവനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം കൺമുന്നിൽ ഇത്രയും അധർമ്മം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുക അല്ലേ? അദ്ദേഹം പല രീതിയിലും അതിനെ തടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രി മാത്രമായതുകൊണ്ട് രാജാവ് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ പരമാവധി സഹിച്ചു, ക്ഷമിച്ചു. ഭീഷ്മരുണ്ട്, ദ്രോണരുണ്ട്, അവർക്ക് പോലും ഒന്നും മിണ്ടാകാൻ കഴിയുന്നില്ല. അന്നേരം വിതുരൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ധർമ്മസങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? നമ്മളുടെ മുമ്പിലും പലതും നമുക്കറിയാം ഇത് തെറ്റാണെന്ന്, പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പറയുന്ന എല്ലാ അബദ്ധമാണ്, തെറ്റാണ്, ഒരു നിരർത്ഥകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ നിസ്സഹായരായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ? അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നേതാവല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞല്ലേ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഭഗവാൻ തരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ നന്മയുടെ വിത്തുകളാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ നന്മയുടെ റിസൾട്ട് പഴം തന്നെ നമുക്ക് രുചിക്കാൻ ലഭിക്കും. തിന്മയുടെ വിത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെങ്കിൽ ആ തിന്മയുടെ സ്വാദ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റും. നന്മ എപ്പോഴും നന്മയെ കൊണ്ടുവരൂ, തിന്മ എപ്പോഴും തിന്മയെ കൊണ്ടുവരൂ അല്ലേ? അന്നേരം മറ്റ് വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ നന്മ മനസ്സിലാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈശ്വരൻ, സജ്ജനങ്ങൾ, അവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയുന്ന ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ വിധി എന്ന് കരുതുക. അത്രയല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലേ? അന്നേരം വിതുരരും പല രീതിയിലും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, എന്നിട്ടും ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം വിതുരൻ എന്ത് ചെയ്തു? നിസ്സഹായനായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യവും ചെയ്യാനില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫോൺ സൈലന്റിൽ വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായി? ഓഫ് ചെയ്തോളൂ ഫോൺ. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ നാമജപമാണെങ്കിലും സത്സംഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അന്നേരം നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വിശദീകരിച്ച് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വിതുരൻ ഇങ്ങനെ പല പല അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോയി. അവസാനം വിതുരന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യമായി, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും യുദ്ധം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ലോകത്തുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരെല്ലാം രണ്ട് പക്ഷത്തായി.
പകുതി കൗരവപക്ഷത്തും പകുതി പാണ്ഡവപക്ഷത്തും. പകുതിയല്ല, 7 അക്ഷൗണി പാണ്ഡവപക്ഷത്തും 11 അക്ഷൗണി കൗരവപക്ഷത്തും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ ശാന്തി ദൂതനായിട്ട് വരികയാണ് പാണ്ഡവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ശാന്തി പ്രസ്താവന വയ്ക്കുകയാണ്. പകുതി രാജ്യം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം, അവർക്ക് ലഭിച്ച അവർ അർഹിക്കുന്ന രാജ്യം. ഒരു കാര്യമില്ലാതെ 12 വർഷം വനവാസവും 1 വർഷം അജ്ഞാതവാസവും പാണ്ഡവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു, ഒരു കാര്യമില്ലാതെ. അവസാനം ആ ഒരു വനവാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം, എന്നിട്ടും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കണം. ഇത്രയും അപമാനം സഹിച്ചു, ഇത്രയും വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടും അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന രാജ്യം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. എന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും, പാണ്ഡവരെന്താ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എന്ത് പറയുന്നത്, അവർ ഇത്രയും വലിയ പവർഫുൾ വ്യക്തികളല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചുകൂടാ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ഗവൺമെൻറ് തന്നെ അനീതി അധർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കറപ്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതേ നിസ്സഹായാവസ്ഥയാണ് പാണ്ഡവർക്കും. ഇപ്പം നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ് പോലീസുകാരും നിയമവും ഒക്കെ. അന്നേരം പോലീസും നിയമവും നമുക്കെതിരായി നമ്മൾ ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ടും പോലീസിനും നിയമത്തിനും അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അത് പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, പലയിടത്തും കറപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ആരാണോ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? ആ ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പാണ്ഡവർ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അന്നേരം ആരാണോ നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആ വ്യക്തികൾ തന്നെ ദ്രോഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് നിയമ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാനേ കഴിയൂ. നിയമമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ കേസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്നതല്ലാതെ ഒരു യഥാർത്ഥ ന്യായം എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക അല്ലേ? അന്നേരം കോടതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 100 കണക്കിന് കേസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഓരോ കേസിനും എന്ത് നടപടി എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ന്യായാധിപന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ന്യായാധിപന്മാർക്ക് ന്യായം കൊടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു മാതാജി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ബന്ധുക്കൾ, കറക്റ്റ്. ഇപ്പം ബന്ധുക്കളാണ് നമ്മളോട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരായിരിക്കാം. ഇവരോടൊക്കെ എന്താ പറയുക? അതാണ് ധർമ്മസങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പാണ്ഡവരുടെയും അവസ്ഥ. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് പിതൃസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രം. ഈ അനീതി അധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ശത്രുക്കളല്ല. പൊതുവേ ഒരാൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മപത്നിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ വിഷം കൊടുക്കുക, ഇവരെയൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മാതാജി പറയുന്നത് സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിക്കും. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം മാക്സിമം ചെയ്യുക, എന്നിട്ടും അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വിധിയാണെന്ന് കരുതും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓരോ തോന്നിവാസം വിധിയാണെന്ന് കരുതാൻ പറ്റുമോ? ഓരോ വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്ന തോന്നിവാസം വിധിയാണെന്ന് കരുതാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ശരിയും തെറ്റും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരിയും തെറ്റും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ശരി ചെയ്യുക, തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആരും അങ്ങനെ ശരികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറില്ല. അവരുടെ മനസ്സ് ഓരോ സമയത്തും തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തനി മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം കാണുന്നവരെ അപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യർ പോകുന്നത്. അത് വളരെ മോശപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സത്യത്തിനാണ് വില. 4 സ്തംഭങ്ങളുണ്ട്: സത്യം, ദയ, പരിശുദ്ധി, തപസ്യ. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ 4 സ്തംഭങ്ങൾ. പക്ഷേ പരിശുദ്ധി ഇന്ന് കലിയുഗത്ത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ദേഹശുദ്ധിയും ആത്മശുദ്ധിയും മനഃശുദ്ധിയും ഇന്നാർക്കും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം, വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ദയ തീരെ ഇല്ല, കാരണം കൂടുതലും കഴിക്കുന്ന മത്സ്യമാംസാദികളാണ്. മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലഹരി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. തപസ്യ, ലഹരിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തപസ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അധ്വാനിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സില്ലാത്തത്. അന്നേരം അധ്വാനിക്കുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, കൂടുതൽ കാശ് സമ്പാദിക്കാനും അതിലൂടെ കൂടുതൽ ഇരുന്ന് തിന്നാനും ഉറങ്ങാനും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് മോർണിംഗ് വാക്കിനും ജോഗിങ്ങിനും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട്. അന്നേരം അവർ നന്നായി അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കൂടുതൽ തിന്നാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം ഞാനും മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോകുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ലിവറിൻ്റെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസിന് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം കൂടുതലും നമ്മൾ ധ്യാനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം പൊതുവേ എന്ത് പറയുന്നത്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് അനുസരിച്ച് കൂടുതലും ആൾക്കാർ എക്സസൈസ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ശരീരം ഫിറ്റാക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? കൂടുതൽ തിന്നാൻ വേണ്ടി. അന്നേരം അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തു പറയുന്നത്, കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൂടുതൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലേബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ശാരീരികമായിട്ടൊരു അധ്വാനമാണ്, പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട്. എന്നാൽ പൊതുവേ യോഗി വര്യന്മാരൊക്കെ ധ്യാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനും അതിനുമൊക്കെ. അന്നേരം അവർ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ് എന്നല്ല. അവരുടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശാരീരിക പ്രവൃത്തിയെക്കാട്ടിയും മനസ്സും ബുദ്ധിയും ആത്മാവിനെയും ആ ആത്മീയ അവബോധത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. മനസ്സിലായില്ല? അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ശാരീരികമായിട്ട് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിനെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർ കൂടുതലും അവരുടെ മനസ്സിനെ, ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അന്നേരം ആസ്വാദന മനോഭാവമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റേണ്ടത്. അല്ലാതെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം ഇവിടെ വിതുരരും പല രീതിയിലും കൗരവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ദുര്യോധനെ ഉപദേശിച്ചു, ധൃതരാഷ്ട്രം ഉപദേശിച്ചു, എന്നിട്ടും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ. കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ല ധുര്യോധനൻ. ധൃതരാഷ്ട്രം ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. വീണ്ടും ഭഗവാൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളല്ലേ ഭരിക്കുന്ന ആള്, നിങ്ങളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കോർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമ നടപടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജ് മിണ്ടുന്നില്ല. ജഡ്ജിൻ്റെ മകനാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മകൻ ജഡ്ജ് പോലുമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുക? അതേപോലെ ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. അന്നേരം ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളല്ലേ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്. അന്നേരം ഉടനെ ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ഭഗവാനെ, അല്ലേ? എൻ്റെ മകൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ 100 മക്കൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കുണ്ട്. അതിലെ മൂത്ത മകൻ ജനിച്ച ഉടൻ തന്നെ ആ ഭരണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ, ഇതൊക്കെ ഭരണി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ ഇതുമായിട്ടൊരു അറിവില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തോ ഭരണി എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ അതിനുള്ള അറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു, ഔഷധികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സർജറി തന്നെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആയുർവേദത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഒടിവും ചതവും ഒക്കെ, കളരിയിൽ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ഫ്രാക്ചറായിട്ടുള്ള എല്ലുകൾക്ക് അതിനെ റെഡിയാക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒടിവും ചതവിനും ഒക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മർമ്മങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അത് ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആധികാരികമായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഫ്രാക്ചറും ഒടിവും ചതവും സർജറികളും നടക്കുന്ന അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പല രീതിയിലുള്ള ജനന പ്രക്രിയ, കുട്ടി ജനിക്കേണ്ട രീതികൾ അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ശാരീരിക ബലവും മാനസിക ബലം മാത്രമല്ല, ആത്മീയ ബലം, യോഗബലം, തപോബലമൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ്. മന്ത്രശക്തികൾ, മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങളെ നടത്തിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ വരെ അവർക്കുണ്ട്. കാരണം സൗണ്ടിന് ഒരുപാട് പവറുണ്ട്. കാരണം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശബ്ദമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ അപമാനിച്ചെന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷമാവത്തില്ലേ? അതേ വ്യക്തി തന്നെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് 2 വാക്ക് നമ്മളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നത്തില്ല. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശബ്ദത്തിൻ്റെ പവർ അതാണ്. വളരെ പ്രാക്ടിക്കലാണ്. അന്നേരം അതേപോലെയാണ് മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും തെറ്റുകളല്ല, ഇതൊന്നും സാങ്കല്പികമല്ല. മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ശക്തികളെ ഉണർത്താനുള്ള കഴിവ്, പവർ ആ മന്ത്രത്തിലുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ?
അന്നേരം ആ ഒരു മന്ത്രശക്തിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പവറുണ്ട്. ആ പവർ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികളായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള വ്യക്തികൾ. അത്രയ്ക്കും മനോനിയന്ത്രണമൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പല ആൾക്കാരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അന്നേരം ആ ഗണ്ണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലല്ലേ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ മനസ്സും കണ്ണും കൈകളും എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി. അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ മനോനിയന്ത്രണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ മൈൻഡ്. അവർക്ക് കൂടുതൽ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ഉള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല. എനിവേ, അന്നേരം ആ ദുര്യോധനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു, വിദുരർ പറഞ്ഞു, കാരണം വന്ന ഉടൻ തന്നെ അപശകുനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി. എന്നാലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എപ്പോഴും ശകുനങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗൗനിക്കാറില്ല. ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്, ഒരു സയൻസാണത്. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും സൂചനകളാണ്. കാരണം ഈ പ്രകൃതിയും നമ്മുടെ ശരീരവും കണക്റ്റഡാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സും കണക്റ്റഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം പല മൃഗങ്ങളും സുനാമി അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവർക്കൊരു ഭയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കാരണം അവർ കണക്റ്റഡാണ്, നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് അല്ല. ഇപ്പം എത്രയോ ദൂരത്ത് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മളോട് ഫോൺ വഴി, ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് വഴി നമ്മളോട് പറയും ഞാൻ ഈ ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനെറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്റ്റഡാണ്. അതേപോലെ ഈ പ്രകൃതിയായിട്ടൊരു കണക്ഷനുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കാട്ടിലുള്ള ഒരു കാറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വരെ അറിയാം. ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ചില വീഡിയോസിൽ പറയുന്നു, ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ എത്രയോ ദൂരത്തുനിന്ന് ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ പറയുന്നത്, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭ്രാന്തായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ഒരു ചിറക് അടിച്ച് അതിൽ നിന്നൊരു വേവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ കണക്റ്റായി അത് വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ഒരു കാറ്റ് മതി ഇങ്ങനെ കണക്റ്റായി അത് വലിയൊരു മുന്നോട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് മതി, അത് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി വലിയൊരു എഫക്റ്റിലേക്ക് പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വലിയ ചീട്ട് കൊണ്ട് വലിയൊരു കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കാർഡിനെ നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടാൽ മതി, അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി എല്ലാം മറിഞ്ഞു വീഴും, അല്ലേ? അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു ബോംബ് വെച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്തെന്നിരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മതി, എല്ലാം കൂടെ തീരും, അല്ലേ? അതേപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം കണക്റ്റഡാണ്. അന്നേരം ആ ഒരു കണക്ഷനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ ശകുനങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അന്നേരം ശകുനശാസ്ത്രവും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ കാരണം അവസാനം പിന്നെ മർമ്മം അറിയാവുന്ന വ്യക്തി തുടർന്നതെല്ലാം മർമ്മം ഏതുപോലെ. അത് ചില ശകുനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് അതിലോട്ട് പോകണ്ട. പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള പൂർവികർ അത്രത്തോളം ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുര്യോധൻ്റെ ആ ജനന സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചു, പ്രവചനം ചെയ്തു, ഇവൻ വളരെ വളരെ ദുശകുനമാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി, അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ കൊല്ലുന്നത് തെറ്റല്ലേ? അന്നേരം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനി ഈ ഒരു കുട്ടി, കാരണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ പല അബോർഷനൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം കുട്ടി വേണ്ടെന്ന്, അത് ആക്ച്വലി തെറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അബോർഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു സൂചന. അത് തെറ്റായിട്ടില്ല. ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദുര്യോധനൻ കാരണമാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ദുര്യോധനൻ മരിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. ഇവരാരും സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല. ഇന്ന് അബോർഷൻ നടക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥത കൊണ്ടാണ്. അത് ഭാര്യയ്ക്ക് കുട്ടിയെ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് കുട്ടിയെ വേണ്ട, അവർ കുറച്ചു കാലം കൂടെ ഇങ്ങനെ ചുമതലകൾ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ അബോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയല്ല.
ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു ഭീഷണിയാവും ഇവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിദുരർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് ധൃതരാഷ്ട്രർ കേട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ആ കുലം മുഴുവൻ നശിച്ചു. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തൊരു ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ രാജ്യദ്രോഹിയല്ലേ? നമ്മുടെ മകനോ സഹോദരനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റും? അത് രാജ്യദ്രോഹമല്ലേ? അതേപോലെയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. രാജ്യത്തിന് വലിയൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു, സമുദായത്തിന് വലിയൊരു ഭീഷണിയായിരുന്നു. സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് പോലും ഒരു ബഹുമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശത്തിന് പോലും എതിരെ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അവൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്വാർത്ഥതയാണ്. ആ ഒരു പൊസിഷനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ പാടില്ല. നിസ്വാർത്ഥതയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ലീഡറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ധൃതരാഷ്ട്രർക്കില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു. ഒരു കുലം മുഴുവൻ നശിച്ചു. അന്നേരം ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വിദുരർ ഭഗവാൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കൊടുത്തില്ല. അവസാനം പറഞ്ഞു 1 ഗ്രാമം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതും കൊടുത്തില്ല. 5 ഗ്രാമങ്ങൾ 5 ഗ്രാമം പറഞ്ഞു, അത് കേട്ടില്ല. 1 ഗ്രാമം പറഞ്ഞു, അതും കേട്ടില്ല. 5 വീട് പറഞ്ഞു, അതും കേട്ടില്ല. 1 വീട് പറഞ്ഞു, അതും കേട്ടില്ല. അവസാനം ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞു? ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കത്തില്ലെന്ന്. അതാണ് ഭഗവാൻ അവസാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു, നീ കാരണം ഈ കുലം മുഴുവൻ നശിക്കും. ദ്രൗപദി ദേവി കരഞ്ഞതുപോലെ ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഭാര്യമാർ കരയേണ്ടി വരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഭഗവാനെ ബന്ദിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. പല രീതിയിലും ബന്ദിയാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ഭഗവാനല്ലേ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ, സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആർക്കാ ബന്ദിയാക്കാൻ കഴിയുക? അവസാനം എന്തായി? അവസാനം ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ആ ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷമാണ് വിദുരർ നന്നായി പ്രതികരിച്ചു. കാരണം ഇത് അപമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിപ്പോയി. അതായത് പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള പിതാവാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ അമ്മ. വേറെ എന്തും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ അപമാനിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വിദുരർ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണത് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പകരം, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പൊതുവേ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ആരാണ് വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി നമ്മളുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം, അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. എന്ത് പറയുന്നു എന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി ഉപരി ആര് പറയുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു, എന്നിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ പൊതുവേ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമ്മളെ പല വ്യക്തികളും സ്തുതിക്കും, നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ വ്യക്തികൾ നിന്ദിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തി ആരാണ്, നമ്മളും ആ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു. ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം, അക്ഷരാർത്ഥം മാത്രം എടുക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് പറയുകയല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിയോഗത്താൽ ഗുരുവെന്നുള്ളൊരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശിഷ്യരോട് പല കാര്യങ്ങളും പറയാറുണ്ട്. അന്നേരം ആ വാക്കുകൾ ചില സമയത്ത് അവരെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ അലസന്മാരാണ്, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യും, ശ്രദ്ധ കുറവായിരിക്കും, നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അന്നേരം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആരാ പറഞ്ഞത്? ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞത്. ഗുരു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ. പക്ഷേ ആ വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആര് എന്തെന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മറക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമായിരിക്കും. അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ നന്മ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ആയിപ്പോൾ. അന്നേരം വിദുരർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവനെ അന്നേ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണോ പറയുന്നത്? അല്ല, നീ ഇനിയെങ്കിലും നന്നാവൂ. കാരണം ആരാ പറയുന്നത്? വിദുരരാണ്, ചിറ്റപ്പൻ്റെ സ്ഥാനമാണ്. അതും ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ പോലും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിദുരർ. അതിന് ദുര്യോധനന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി, ഇതാരാണ്? എൻ്റെ ചിറ്റപ്പനാണ്, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു? കുലത്തിന്
കുലത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ദുര്യോധനന് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന് പകരം ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ മറിച്ചു പറഞ്ഞു, നീ ഒരു ദാസീപുത്രനല്ലേ. അന്നേരം ഒരു വ്യക്തിയിൽ നല്ല ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്, മോശപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. അന്നേരം വിതുരർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാസീപുത്രനായത് അത് വിതുരരുടെ തെറ്റാണോ? അല്ല. നമ്മൾ എവിടെ ജനിക്കുന്നു അതല്ല പ്രശ്നം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ്. ദുര്യോധനൻ സാക്ഷാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ, അതായത് വ്യാസപുത്രനായ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മകനാണ്. പക്ഷെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ഇനി വിതുരൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസപുത്രനാണ്. അന്നേരം ജനിച്ച കുലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ഇനി ദാസീപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആ ഹസ്തിനപുരി നിലനിന്നത് വിതുരരുണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സാക്ഷാൽ ധർമ്മദേവനാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയിലും ദുർഗുണമേ ഇല്ല. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആരുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യത്തിലാണ്. പക്ഷേ ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കണം, ഈ വിതുരൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഇത്രയും നിലനിന്ന് പോകുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ അച്ഛന് കണ്ണ് കാണത്തില്ല, പാണ്ഡു പോയി. അന്നേരം ഈ വിതുരരാണ് നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ ഇത്രയും നന്നായി നിലനിർത്തിയിരുന്നത് എന്ന് പോലും ദുര്യോധനൻ ചിന്തിക്കാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതാണ് നമ്മുടെയും പ്രശ്നം. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആര് എന്ത് പറയുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നു. ആദ്യം എന്താണ് ആര് എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ട് വേണം അടുത്തൊരു പ്രതികരണം. പക്ഷെ നേർമറിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? എന്നോട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്തു? നീ ആരാണ് സംസാരിക്കാൻ? നീ ഒരു ദാസീപുത്രനല്ലേ? നീ ഒരു ദാസീപുത്രനായിട്ട് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? നിനക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത്? അതായത് അന്നേരം ഇത് കേട്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിതുരനും ചിന്തിച്ചു, ആരാണ് പറയുന്നത്? ദുര്യോധനൻ. എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു? അവൻ നന്നാവാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആര് പറയുന്നു, എന്തിനു പറയുന്നു, ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അന്നേരം ദുര്യോധനൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായി? ദുര്യോധന വേർതിരിച്ചറിയുന്നില്ല. വിതുര തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയും കാലവും ദുര്യോധന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രർ പ്രതികരിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രാണ് നീ ഒരു ദാസീപുത്രനല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, ചേട്ടനല്ലേ, ജ്യേഷ്ഠനല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല. എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു? ആ മകനോടുള്ള സ്നേഹം, വാത്സല്യം, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കരാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭീഷ്മർ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രായത്തിൽ അത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ്റെ പ്രായമുള്ള ആ മകൻ്റെ പ്രായമുള്ള ദുര്യോധനാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. അതും എന്തിനു വേണ്ടി പറയുന്നു? കാരണം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്? ദുര്യോധനൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, കുലത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. അന്നേരം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. അന്നേരം ഞാനൊരു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകിയെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇനി വിതുരരും മൈത്രേയ ഋഷിയായിട്ടുള്ള സംവാദം. വിതുരർ വളരെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ്, മനസ്സിലായി. അന്നേരം ഒന്നിൻ്റെ പുറകെ ദുര്യോധനൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തെറ്റുകൾ മനുഷ്യർക്ക് സംഭവിക്കാം. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ല, പിന്നെ ക്ഷമിക്കണം, ഭഗവാനായി പോകും. നമ്മൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും തെറ്റ് ചെയ്യും. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ദേവനാണ്. ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും തെറ്റുപറ്റും, ഭഗവാന് തെറ്റുപറ്റത്തില്ല. ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ്, ച്യുതിയില്ലാത്തവൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്. തെറ്റുകൾ തിരുത്താത്തപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ല. പക്ഷേ ഓരോ തെറ്റിനെയും ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ്റെ ഒരു പ്രവണത. അവസാനം എന്ത് പറ്റി? എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. നാഹി അല്പ അർത്ഥ ഉദയസ്തസ്യ വിധുരസ്യ അമലാത്മന തസ്മിൻ വരീയസി പ്രശ്ന സാധുവാദ ഉപഭ്രമിത. എന്നിവിടെ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ് പറയുന്നു. ആരാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ്? പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ് നമുക്കറിയാം, അഭിമന്യുവിൻ്റെ മകൻ. അഭിമന്യു അർജുൻ്റെ മകൻ. അർജുൻ്റെ ചിറ്റപ്പനായിട്ട് വരും വിതുരൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കുലത്തിലുള്ള വിതുരനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. വിതുരൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ ഭാഗവതനായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈത്രി ഋഷിയുടെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അറിയേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും പരമോന്നതമാണ്. ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റും ഒന്നിച്ചു വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യം കാണും, എന്താണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾ വന്നിട്ട് എന്തായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നും വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ബോംബിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതും ഇതും ഇതൊക്കെ, ബിസിനസ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, കാശ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടാക്സും അതും ഇതുമൊക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ ബോംബിടാം, ഇതൊക്കെയായിരിക്കും കൂടുതലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം, രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്നുള്ള മനോഹര വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്കതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ നിന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും രണ്ടു സാധുജനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തർ, പരമോന്നതരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ ഒത്തുകൂടും. കാരണം അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും ഭഗവാനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും, മോക്ഷത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. അതിനെയാണ് സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്സംഗം എന്താണ്? നാശമില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അല്ലാതെയുള്ള ചർച്ചകൾ എന്താണ്? അങ്ങോട്ടും ഇവിടെയും പരദൂഷണം, ഇവർ ശരിയല്ല അവർ ശരിയല്ല, അതൊക്കെ നാശമാണ്. നമ്മുടെ നാശം വിതയ്ക്കും അതൊക്കെ. നമ്മൾ സജ്ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ കുറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിനാശത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. പൊതുവെ സാധുജനങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആയുസ് കുറയും. ഇനി ഭഗവാനെയും സാധുജനങ്ങളെയും സ്തുതിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആയുസ് കൂടും. അജാമളൻ കണ്ടില്ലേ, നാരായണ എന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമമാണെന്ന് അറിയാതെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഭയം കൊണ്ട് ജപിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു നാമജപം കൊണ്ട് എന്തായി? ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടി. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സജ്ജനങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെയും കുറ്റം പറയുന്നതനുസരിച്ച് പുണ്യം ക്ഷയിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആപത്തുകൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഭക്തർ, ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞതാണ്, പരംപൂജ്യ രാംനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരോടോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണത്തില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അഥവാ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ അവരെ തഴഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ തഴഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ശിക്ഷിക്കാൻ പോലും ഭഗവാൻ അവരുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് നന്മകളുടെ റിസൾട്ട് വളരെ മെല്ലെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. തിന്മയുടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നന്മയുടെ റിസൾട്ട് മെല്ലെ കിട്ടും, നന്മയുടെ റിസൾട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടും തിന്മയുടെ റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. വീണ്ടും തെറ്റി. നന്മയുടെ റിസൾട്ട് കുറേ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും, പിന്നെ തിന്മയുടെ റിസൾട്ട് അതും കുറേ വൈകിയായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അന്നേരം നന്മയ്ക്ക് പൊതുവേ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണം, പക്ഷെ നന്മയുടെ റിസൾട്ടും വളരെ വൈകിയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്, തിന്മയുടെ റിസൾട്ടും വൈകിയായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഭഗവാൻ അറിയാം എന്താ കാൽക്കുലേഷൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെയോ ഈശ്വരനിന്ദയോ അധർമ്മമോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭഗവാൻ അവരെ നന്നാക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അവരെ തഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോലും പോകത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അന്നേരം ഭഗവാൻ അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് രക്ഷ? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും രക്ഷയുണ്ടോ? ഒരു രക്ഷയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ മൈത്രി ഋഷിയോട് വിതുരരുമായിട്ടുള്ളൊരു സംവാദം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സൂത ഉവാച സൈവം ഋഷയാവര്യോയം പൃഷ്ടോ രാജ്ഞാ പരീക്ഷിത പ്രതിയാഹത്വം സുബാഹുവിത് പ്രീതാത്മാ ശ്രീയതാമിതി. സൂതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ആ ശുകദേവ ഋഷി, മഹാഋഷി
എന്ത് ചെയ്തു? വളരെയധികം അനുഭവസ്ഥനാണ്. പരീക്ഷത്തിൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തിൽ വളരെയധികം സംപ്രീതനായി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ്? ശ്രീശുക ഉവാച യഥാ തു രാജസ്വസുതാൻ അസാധൂൻ പുഷ്ണാൻ ന ധർമ്മേന വിനഷ്ടദൃഷ്ടി ഭ്രാതുർ യവിഷ്ടസ്യ സുതാൻ വിമന്ദൂൻ പ്രവേശ്യ ലക്ഷഭവനേ ദദാഹ. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മാതാജി ചോദിക്കുന്നു, അവരും പല ജന്മങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തില്ലേ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ദൈവാസുരിക ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദൈവിക സ്വഭാവം, ആസുരിക ഭാവമുള്ളവർ. ആസുരിക ഭാവമുള്ളവരെ ഭഗവാൻ കുറേ കാലം അധമ യോനികളിൽ ജനിപ്പിക്കും. മൃഗങ്ങളായിട്ടും കൂടുതൽ വളരെ നീച ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അടുത്ത ജന്മം പാമ്പായിട്ടും വിഷജന്തുക്കളായിട്ടും ജനിക്കും. അങ്ങനെ അതപ്പതിച്ച് ഇനിയൊരു മനുഷ്യജന്മം എപ്പം കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഇനിയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. മനുഷ്യജന്മം എന്തായാലും കുറേ ഇനിയും താമസിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളാകെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. അതൊരിക്കലും അസൂയാലുക്കളായിട്ട് തീർക്കരുത്. കാശും പേരും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ സജ്ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കരുത്. സാധുജനങ്ങളെയും ഭഗവാനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യം പോക്കാണ്. എന്ത് നന്മയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കാശുണ്ടാക്കിയാലും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കിയാലും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണ്ടേ? അതെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടേ? നല്ലൊരു കാര്യം ആര് ചെയ്താലും അത് നല്ലതെന്ന് തന്നെ പറയണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ് കൂടുതലും. അവരവരുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ മാത്രം മുങ്ങി ജീവിക്കുന്നു. അവർക്കൊരിക്കലും ഈശ്വരാധീനമോ ഈശ്വര ചിന്തകളോ ഇല്ല. അവരൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോവും, ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ പോകും, ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴും, കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും കാണത്തില്ല. ഇപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സിം ഇട്ടില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ, നമ്മളിങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ ഈ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒരു ഷോ പീസ് പോലെ ഇരിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? എന്നാൽ അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും. നമുക്ക് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സിമ്മിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ കഴിയില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ കഴിയൂ അല്ലേ? അതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പുറമേ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച്, അതായത് നമുക്ക് സിം കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും സിം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം, സംസാരം, അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവാധീനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൈവാധീനത്തിലുള്ളത്. വളരെ പരുഷമായിട്ടും ഭയങ്കര ആരെയും വകവയ്ക്കാത്ത, വാ തുറന്ന മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമാണ്. ഈ ലോകത്ത് കുറ്റം പറയാനുള്ള അധികാരം അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ഗുരുവിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയരുത്. അന്നേരം കുറ്റം പറയാനുള്ള അധികാരം പൊതുവെ ഈ രാജകീയ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അതായത് ക്ഷത്രിയ, പോലീസ്, ജഡ്ജ്, അങ്ങനെയുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ നടപടി അനുസരിച്ച് കുറ്റം പറയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പിന്നെ അച്ഛനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ നാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനോ ദ്രോഹിക്കാനോ വേണ്ടിയാകരുത്. കാരണം ഈ നാവ് തന്നെ നമ്മളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഈ നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലെത്താനും കഴിയും, ഇതേ നാവ് കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോകാനും കഴിയും. ഈ നാവാണ് പ്രധാന ഇന്ദ്രിയം. ഈ നാവ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നോ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളാണ് നാവിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. അന്നേരം നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു, ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രർ അന്ധനായി. എന്തുകൊണ്ട്? ഉള്ളിൽ പല
അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി. എന്തുയർച്ച? സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയല്ല നോക്കുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ മിക്ക അച്ഛനമ്മമാരുടെയും പ്രശ്നം. മക്കളെ നല്ല നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ അയക്കും, നല്ല കാശ് ചിലവാക്കും, ഓക്കെ, നല്ലൊരു ജോലിയിലും എത്തിക്കും. പക്ഷേ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ മോശമായിരിക്കും, ഭയങ്കര മോശമായിരിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല ആചാര്യന്മാരും പറയാറുണ്ട്, പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വേഷം, ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സ്വഭാവമാണ്. ക്യാരക്ടറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, പേഴ്സണാലിറ്റി കുഴപ്പമില്ല. പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈശ്വരൻ നൽകുന്നതാണ്. ഒരാളുടെ നിറമാണെങ്കിലും പൊക്കമാണെങ്കിലും ആ ഒരു മുഖത്തുള്ള ഒരു ഭംഗിയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, അത് ഈശ്വരനാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അത് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ സ്വഭാവം, ആരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ്? അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം, ക്യാരക്ടർ. വേഷം, വിധാനം, അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ വേഷവിധാനമൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നു. പക്ഷെ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സംസാരങ്ങളും വളരെ മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. മക്കളെ നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, നല്ല നല്ല അസറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, നല്ല സ്ഥാനത്ത് യുവരാജാവായിട്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ ഗുണങ്ങളോ വെറും തറ സ്വഭാവം. സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഒരാൾ ഉയരുന്നതും താഴുന്നതും. ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം, ആ വ്യക്തിയുടെ സംസാരം, പ്രവൃത്തി. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തിയും സംസാരവും ശരിയല്ലാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? സംസ്കാരമില്ല എന്നേ പറയും. പിന്നെ പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവെ കുറച്ചെങ്കിലും സ്വഭാവം നന്നാവുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഞാൻ ഇവിടെ ജാതി, കുലം അതൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നല്ലപോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്കാരമില്ല എന്ന്. എത്ര വലിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്കാരമില്ല എന്ന്. ആരോട് എന്ത്, എങ്ങനെ, എപ്പോൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാമാന്യ ബോധമാണ്, ഒരു കോമൺ സെൻസാണ്. അന്നേരം പൊതുവെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസാരത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം നമുക്കില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുലത്തെ തന്നെയാണ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒടുവിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കും, നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണ്, നിന്റെ കുലം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അന്നേരം ജാതി മതമല്ല പ്രശ്നം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ജാതിയെയും മതത്തെയും ഉയർത്തുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും. നമ്മൾ ഏത് സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നോ ആ സമുദായത്തെ നമുക്ക് ഉയർത്താനും, ഏത് രാജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നോ അതിനെ നമുക്ക് ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും കഴിയും നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർ ഉള്ളിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം സ്വന്തം മക്കളായ ഈ ദുര്യോധനാദികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ അധർമ്മവും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, സ്വന്തം അനുജൻ്റെ മക്കളായ പാണ്ഡവരെ ചുട്ടുകൊല്ലാൻ വരെ ധൃതരാഷ്ട്ര കൂട്ടിയിരുന്നു. യഥാ സഭായാം കുരുദേവദേവ്യ കേശാഭിമർശം സുതകർമ്മഗാർഹ്യം നാവാരായം ആസ നൃപ സ്നുഷയാ സ്വാശ്രീർഹരന്ത്യ കുചകുങ്കുമാനി. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആ നീചപ്രവൃത്തി നോക്കണേ, എത്രത്തോളം അധപ്പതിച്ചു ധൃതരാഷ്ട്രർ. സ്വന്തം മകനായിട്ടുള്ള ദുശാസനനെ തടയുക പോലും ചെയ്തില്ല. ആ പാവപ്പെട്ട സാധ്വിയായിട്ടുള്ള ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സ്വന്തം ചേട്ടത്തി അമ്മയാണ്, സ്വന്തം അമ്മയാണ്. ആ ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ്റെ ഭാര്യയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ദുശാസനൻ അത്രയും നീചപ്രവൃത്തി ചെയ്തപ്പോൾ സ്വന്തം അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ദുശാസനൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ദ്രൗപദി കരഞ്ഞതിന് ഒരു കണക്കില്ല, അത്രത്തോളം കണ്ണീരൊഴുക്കി, എന്നിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഹൃദയം അലിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാലോചിച്ചു. ദ്യൂതേ ത്വ അധർമ്മേന ജിതസ്യ സാധോ സത്യാവലംബസ്യ വനം ഗതസ്യ ന യാചതോ അദത് സമയേന ദായം
തമോജുഷാന യതജാതശത്രോ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില വ്യക്തികൾ കളിയാക്കിയൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇത് പറയുന്നേ, ദ്രൗപദി ദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വന്നു, ഇന്ന് എത്രയോ എത്രയോ അനീതി അധർമ്മവും നടക്കുന്നു, എന്നിട്ടും എന്താ ഭഗവാൻ ഇടപെടാത്തത്? എന്നിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുകയൊന്നുമല്ല. ദ്രൗപദി ദേവി ആരാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത്രയും സദ്ഗുണങ്ങളുള്ള, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളൊന്നും എന്താ പറയുന്നത്, സദ്ഗുണ സമ്പന്നയല്ല എന്നല്ല, പാവമല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല, എല്ലാ സ്ത്രീകളും ബഹുമാന്യാണ്. പക്ഷേ ദ്രൗപദി ദേവിയെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് അത്രത്തോളം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ എത്ര ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല, അവരുടെ ചിന്താഗതി അങ്ങനെയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദ്രൗപദി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഉത്തമ ഭക്തയാണ്. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നമ്മൾ മുടങ്ങാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നീച പ്രവൃത്തികളും നടക്കത്തില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഒരുപാട് നാശത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം പോകത്തില്ല, അത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമവും ജപിക്കാറില്ല, നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എന്തും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരിക്കും, റിസൾട്ടും അതേപോലെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാ ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നു, ഈശ്വരൻ്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കും. ധർമ്മം ആചരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ സത്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സത്പ്രവർത്തികൾ തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ പറയുന്നു, യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അജാത ശത്രുവായിരുന്നു. അതായത് ശത്രു ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ആരെയും യുധിഷ്ഠിരൻ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ആരെയും ശത്രുവായിട്ട് കാണാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ചൂതുകളിയിൽ കബളിപ്പിച്ച് തോൽപ്പിച്ചു. ചൂതുകളി പൊതുവെ കലിയുഗത്തിൽ നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചൂത് കളിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും, അതായത് മത്സ്യമാംസാദികൾ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, അവിഹിത ബന്ധം, ചൂതുകളി, ഇതെല്ലാം കലിയുഗത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വർജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനു മുമ്പേ ഉള്ള യുഗങ്ങളിൽ ഇത് നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും മോശമായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയുള്ള തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ലഹരിയല്ല. ഒരു ഉന്മാദ അവസ്ഥയുടെ ഒരു സുഖം അറിയാൻ വേണ്ടി ക്ഷത്രിയർ ലഹരി, കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ലഹരി ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയുള്ള നശ്വരമായിട്ടുള്ള ലഹരിയല്ല. പക്ഷെ ലഹരി അന്നും ലഹരി തന്നെയായിരുന്നു, ഏത് ലഹരിയാണെങ്കിലും. പിന്നെ അതുകൂടാതെ മത്സ്യമാംസാദികൾ പൊതുവെ ധർമ്മിഷ്ഠരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ യജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ വസ്തു, യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിച്ച വസ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ വലിയ രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ KFC അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള മത്സ്യമാംസാദികൾ എന്നും വറുത്തും കരിച്ചും പൊരിച്ചും തിന്നുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത ഇല്ലായിരുന്നു. പൊതുവെ സാത്വിക ഭക്ഷണമായിരുന്നു എല്ലാവരും കഴിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരുപാട് തോഴിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമല്ലായിരുന്നു. എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. അല്ലാതെ കാമപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണതയല്ലായിരുന്നു രാജകീയ ഭരണം സ്വീകരിച്ചിരുന്നവർക്ക്. പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണവും മുഗൾ ഭരണത്തിന് ശേഷം ആ ബ്രാഹ്മണ്യ കുലങ്ങൾ നശിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്മാർ നശിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷത്രിയന്മാരിൽ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ പിന്നെ കാണാൻ ഇടയുണ്ടായത്. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ക്ഷത്രിയ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു,
അതേപോലെയാണ് ചൂതുകളി. ചൂതുകളിയും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു യുദ്ധത്തെ പോലെയായിരുന്നു വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ. ഒരു പകിട് കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു രസം അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് എന്തു പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം അതപ്പതിച്ചില്ലായിരുന്നു. പാണ്ഡവരും കൗരവരുമായിട്ട് നടന്ന ആ ഒരു അസത് സഭയെ പോലെ ഒരു ചൂതുകളി അതിനു മുമ്പേ നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം കലിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ ഈ ചൂതുകളിയിലൂടെയാണ് കലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. മത്സ്യമാംസാദികളിലൂടെയും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് കലി പ്രവേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കലിയെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. കലിദോഷ നിവാരണാർത്ഥം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. പൊതുവേ എനിക്കും അയ്യപ്പസ്വാമി വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പൊതുവേ കലിയുഗ വരദനായിട്ടൊക്കെ അയ്യപ്പസ്വാമി പറയുന്നു. പക്ഷേ എന്താ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൻ്റെ കലിദോഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണ കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. ശരണം വിളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ശബരിമലയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരണം വിളിക്കും, നല്ല കാര്യമാണ്. അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ നാമം ജപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം പോലെ ഇതൊന്നും വരത്തില്ല. സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ നാമമാണ് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. കാരണം മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്, മുക്തി നൽകാൻ പറ്റുന്നവൻ. അന്നേരം ഒരു മാതാജി പറയുന്നു നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന്. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആർക്കും? എല്ലാവർക്കും അതേപോലെയാണോ? വോളിയം മാക്സിമം കൂട്ടി വയ്ക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറിൽ വയ്ക്കൂ. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലാതെ കലിയുഗത്തിൽ വേറൊരു രക്ഷയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ അജാതശത്രുവാണ്, ആരെയും ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തു പറ്റി? അദ്ദേഹത്തെ ചതിവിലൂടെ ചൂതുകളിയിൽ തോൽപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനാണ്, സത്യസന്ധതയുടെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചതിവിലൂടെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം വനവാസത്തിന് പോകാൻ തയ്യാറായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഭക്തരും നന്നായി കേൾക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അഥവാ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്തരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ആയിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം വീണ്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. ഇതാരാ പറയുന്നത്? ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറയുകയാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട്. അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന് കാട്ടിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ചതിവിലൂടെയാണ് തോൽപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ധർമ്മിഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് ആ വനവാസം സ്വീകരിക്കാനും യുധിഷ്ഠിരൻ തയ്യാറായി. ഇത്രയും അനീതി അധർമ്മം നടന്നിട്ടും അത് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ പോകാനും തയ്യാറായി. അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യമാണ്, അതും ഉപേക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രാജ്യം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. യഥാച പാർത്ഥ പ്രഹിത സഭായാം ജഗദ്ഗുരും യാനി ജഗത്കൃഷ്ണ നതാനി പുംസാം അമൃതയാനാനി രാജോരുമേനെ ശതപുണ്യലേശ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അർജുൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഭഗവാനോട്, ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഭഗവാനെ, അങ്ങ് തന്നെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം ഭീഷ്മരെ പോലെയുള്ള സജ്ജനങ്ങൾ അമൃത തുല്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ പുണ്യപ്രവർത്തികളെല്ലാം ക്ഷയിച്ച ആർക്കും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സജ്ജനങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രത്തോളം തെറ്റുകൾ ആ വ്യക്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നാമമൊക്കെ ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുരു ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഹൃദയത്തിലോട്ട് കയറും. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, പറയേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല. നന്നായി സത്സംഗം കേൾക്കുകയും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങൾ, ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് ജപം കറക്റ്റല്ല, സത്സംഗം കേൾക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച്, അന്നേരം സാത്വിക ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സജ്ജനങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് ന്യായീകരണം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്.
ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചല്ല, ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ആചാര്യന്മാർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രാനുസൃതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളും അതേപോലെ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അതാണ് സത്സംഗം. അസത് സംഘമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ, അസത്തുക്കളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇടപെടുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും വളരെ ശക്തമാവും. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും വളരെ ശക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ സത് വാക്കുകൾ, സത് വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലും കയറത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭിത്തി ഇങ്ങനെ കാണും, ഒരു ഫിൽറ്ററിങ്. ഈ വ്യക്തി പറഞ്ഞ എന്തോ ഇങ്ങേർക്ക് എന്തോ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ കാണുന്ന വ്യക്തികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അന്നേരം ആ ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് പ്രോസസ്സ്, ആ ഫിൽറ്ററിങ്ങിലൂടെ അത് ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാറില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ ഗൗനിച്ചില്ല, ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുത്തില്ല. ആരാണ് ഭഗവാൻ? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ നാഥൻ. ഇതാണ് വിനാശകാല വിപരീത ബുദ്ധി, അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. സജ്ജനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കള്ളു കുടിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ പറയടേ കള്ളു കുടിക്കരുത്, ആദ്യം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല. സിനിമയിലും നായകന്മാരെല്ലാവരും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അവരവിടെ പേരിന് വേണ്ടി സെൻസർ ബോർഡ് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കും. അതിന് പകരം ആ ഒരു സീനൊന്നും മാറ്റി വെച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷെ അവർക്ക് കാശാണ് പ്രധാനം. കാശിന് വേണ്ടി എന്ത് തരം താഴ്ന്ന പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് അവർക്ക്. കാരണം നായകനെ കാണിക്കുന്നത് കള്ളും കുടിച്ച് സിഗരറ്റും വലിച്ചിട്ട് എത്രയോ ഗുണ്ടകളെ ഒറ്റയടിക്ക് അടിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് വൃത്തികെട്ട വേഷം ധരിക്കുകയും സ്ത്രീജനങ്ങൾ, നടിമാരൊക്കെ. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻസാണ് നടക്കുന്നത്. അന്നേരം പിന്നെ അവിടെ എന്താണ് അർത്ഥം? സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്, സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്, ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? അന്നേരം കാശിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം അതേപോലെ ഭഗവാൻ നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലായില്ല. എന്നാലോചിച്ചോ. യഥാ ഉപഹുത ഭവനം പ്രവിഷ്ടോ മന്ത്രായ പൃഷ്ട കില പൂർവജേന അതാഹ തന്മന്ത്രദൃശാം വരീയൻ യന്മന്ത്രിണോ വൈദുരികം വദന്തി. അങ്ങനെ വിതുരരെ വിളിച്ചു. ഭഗവാനെ അപമാനിച്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം വിതുരരെ വിളിച്ചു. അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിച്ചു, ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി, ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവന നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചില്ല, ഇനി എന്താണ് നടപടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിതുരർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, വിതുരരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, വിതുര നീതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം വിഖ്യാതമാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വളരെ ഏറെ പറയുന്നു, ചാണക്യ സൂത്രങ്ങളെക്കാട്ടിയും വളരെ ആദരവോട് കാണുന്നതാണ് വിതുര നീതി. കാരണം കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ചാണക്യന് കുറച്ച് സ്വാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നു. ആളെ അപമാനിച്ചതിന് അതിൻ്റെ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ആൾ പല സൂത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്, രാജതന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരിക്കലും പ്രതികാരം പാടില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചാണക്യ നീതി അത്ര സുഖകരമല്ല. പലതും നല്ല വാക്കുകളാണെങ്കിലും നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ആളിൻ്റെ സ്വഭാവം, അദ്ദേഹം അത്ര ഭക്തനൊന്നുമല്ല, പരിശുദ്ധ ഭക്തനൊന്നുമല്ല. ആളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ്യ ഗുണങ്ങളെക്കാട്ടിയും രജഗുണമാണ് ആളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ. ബ്രാഹ്മണൻ ഒരിക്കലും പ്രതികാരം മനസ്സിൽ പാടില്ല, വിദ്വേഷം പാടില്ല, ക്ഷമ, ദയ. ചിലപ്പോൾ തെറ്റ്, അധർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ ആൾ പ്രതികരിക്കും വാക്കുകളിലൂടെ. പക്ഷെ ആ പ്രതികാരത്തെ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രവണതയല്ല ചാണക്യൻ പണ്ഡിതനിൽ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആൾ പണ്ഡിതനാണ്, പക്ഷെ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിത സമദർശിനാണ്. മിത്രത്തെയും ശത്രുവിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ പഠിക്കണം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അനീതി അധർമ്മത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഉള്ളിൽ പക, വിദ്വേഷം വയ്ക്കാനും പാടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാലൻസ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിതുരനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. വിതുര നീതിയാണ് ചാണക്യ നീതിയെക്കാട്ടി ഉത്തമം. എന്നാൽ ഇവിടെ ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? ആരാ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? സാക്ഷാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, വ്യാസപുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ഭാഗവതം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു. കാരണം ആരാണ് വിതുരൻ? യമരാജനാണ്.
നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജില്ലാ കോടതി കാണും, ഹൈക്കോടതി കാണും, സുപ്രീം കോടതി കാണും. ഏറ്റവും വലിയ കോടതി ഏതാ? യമരാജൻ്റെ കോടതിയാണ്. ഈ ജഡ്ജിമാരും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഈ ലോകം ഭരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും പിച്ചക്കാരനും എല്ലാവരും പോകേണ്ട ഒരു കോടതിയാണ് യമരാജൻ്റെ കോടതി. അവിടുത്തെ ന്യായാധിപനാണ് ഇദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിനപ്പുറം വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ്, വിദുരനാണ് സാക്ഷാൽ ധർമ്മൻ, യമധർമ്മൻ. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം. ഇത്രയും നിയമം അറിയുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ്. ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പാലിക്കേണ്ട നിയമ വ്യവസ്ഥകളാണ്. പക്ഷേ യമരാജന് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നിയമം അറിയാം. ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ധർമ്മം അധർമ്മം അളന്നു തൂക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാറില്ല. ഒന്നാലോചിച്ചു, അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റാണ് വിദുരൻ. അന്നേരം വിദുര നീതിക്ക് തുല്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിനപ്പുറം ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ധർമ്മം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരാൾ യമധർമ്മനാണ്. യമധർമ്മ കീ ജയ്, വിദുര ഭക്ത കീ ജയ്. അന്നേരം ആ സാക്ഷാൽ വിദുരനാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ധർമ്മം ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു ധൃതരാഷ്ട്രൻ, എന്താണ് ന്യായം എന്ന്. അജാതശത്രോ പ്രതിയച്ഛദായം തിരീക്ഷതോ ദുർവിഷഹം തവാഘ സഹാനുജോ യത്ര മൃഗോദരൈ ശ്വസൻ രുഷായത്വം അലം വിഭേഷി. വിദുരൻ പറയുകയാണ്. വിദുരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ന്യായം, ന്യായമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പാണ്ഡവർക്ക്, യുധിഷ്ഠിർക്ക് യുധിഷ്ഠിരും ബാക്കിയുള്ള സഹോദരന്മാർക്കും അവകാശപ്പെട്ടത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. യുധിഷ്ഠിരൻ അജാതശത്രുവാണ്, ആരെയും ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും സജ്ജനായിട്ടുള്ള രാജഋഷിക്ക് അവർ അറിയിക്കുന്ന അവകാശപ്പെടുന്ന അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടും അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ലേ? അദ്ദേഹം അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിച്ചോ? അവരെല്ലാം ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആര്? സഹോദരന്മാർ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭീമൻ. ഭീമനെ സൂക്ഷിക്കുക. ഭീമൻ ഒരു ചാൻസ്, യുധിഷ്ഠിരൻ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, പിന്നെ തീർന്നു. ഈ കുരുസഭ മുഴുവൻ തീരും. അവരെല്ലാം ഇത്രയും യാതനകളും വിഷമങ്ങളും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടും അവരെല്ലാം മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭീമനെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു സർപ്പത്തെ പോലെ, സർപ്പം എങ്ങനെയാണ് ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് വളരെയധികം ക്രുദ്ധനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം ഭീമനെ. നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരേ ഒരാളെ ഭയമുള്ളൂ. ആരെ? ഭീമനെ. കാരണം ഭീമൻ മറ്റ് പാണ്ഡവരെ പോലെയല്ല. ഈയിടയ്ക്കും ഞാൻ ഒരു ആളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിലെ യഥാർത്ഥ ഹീറോ ഭീമനാണ്. ഈ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ 100 പുത്രന്മാരെയും കൊന്നത് ഭീമസേനനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അന്നേരം എല്ലാവർക്കും ഈ പാണ്ഡവരിൽ 5 പാണ്ഡവർ ഒരേപോലെയല്ല, 5 പേർക്കും ഓരോ റോള് നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അന്നേരം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അറിയാം യുധിഷ്ഠിരനെ എന്തായാലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും. അർജുനനോട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും, നകുല സഹോദരന്മാർ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, കൊച്ചു കുട്ടികളല്ലേ. പക്ഷെ ഭീമനാണ് ഡേഞ്ചർ. അതുകൊണ്ട് ഭീമന് നല്ല ഭയമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ വിദുരർ പറഞ്ഞു, അവസാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ്. വിദുരർ പറഞ്ഞു, പാണ്ഡവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അവർ ഇത്രയും ക്ഷമയോടെ എല്ലാം സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ചിരുന്നില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട രാജ്യം കൊടുക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭീമൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭീമൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തീരും. എന്തു പറ്റി? എന്തോ ശബ്ദം? അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് മാറാനുണ്ട്, അതൊക്കെ മാറ്റിവിട്ടു. അന്നേരം വിദുരരുടെ ന്യായം, നീതി ഏറ്റവും ഉത്തമ ന്യായനീതിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അന്നേരം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ നാമജപം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
അന്നേരം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ധർമ്മം അറിഞ്ഞൂടെ? അറിയാം. ഭീഷ്മർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? അറിയാം. ദ്രോണർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? വിതുരർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? ദുര്യോധനൻ അറിഞ്ഞൂടെ? എല്ലാവർക്കും ധർമ്മം അറിയാം. കർണൻ അറിഞ്ഞൂടെ? അറിയാം. പക്ഷേ ധർമ്മം അറിയുന്നതിലല്ല കാര്യം, അത് ആചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. ധർമ്മം അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ചില വക്കീലന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും നിയമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളും കാണും. പക്ഷേ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡ്യൂട്ടിയാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. അന്നേരം നിയമം അറിയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല, നിയമം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നിയമം പഠിക്കുന്നത് നിയമത്തിനെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എങ്ങനെ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് നിയമത്തെ തെറ്റിക്കാം എന്നാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തുള്ള നിയമത്തെ ആർക്കും മറികടക്കാൻ കഴിയും, കാരണം മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിയമം അത് ആർക്കും തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരൊക്കെ തെറ്റിച്ചാലും എവിടം വരെ ഓടാനാണ്? ഇവരെ കൊല്ലും, അവരെ കൊല്ലും, അവരെ കുഴിച്ചു മൂടും. പക്ഷെ കുഴിച്ചു മൂടിയതുകൊണ്ട് സത്യം കുഴിച്ചു മൂടിയോ? ഇല്ല, പൊങ്ങി വരും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നിന്നും എത്ര തെളിവ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും, എന്തൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ്, എന്തൊക്കെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സത്യത്തെ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പരമസത്യം എന്താണെന്ന് അതിനൊരു ഉത്തരം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും യമൻ്റെ കോടതി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്കെതിരെ ചെയ്ത അനീതി, അധർമ്മം, അതിന് നമ്മൾ അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ കൺമുന്നിലല്ലല്ലോ ആ ഒരു നിയമ നടപടി നടക്കുന്നത്. യമരാജൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്നിട്ട് അതെന്താ കാര്യം? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളത് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം, നമ്മളത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകാവിദ്വേഷം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാനും നമ്മൾ അർഹരാണ് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ അർഹരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്കും ശിക്ഷ കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി വളരെയധികം ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ ഒരു പോലീസുകാരനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കാരണമില്ലാതെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിയമ നടപടിക്ക് ഇരയാകും പോലീസുകാരൻ വരെ. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ബോംബെയിൽ അണ്ടർവേൾഡ് വളരെയധികം ശക്തമായ സമയത്ത് ഈ ബോംബെ ബ്ലാസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരുപാട് എൻകൗണ്ടർ കില്ലിംഗ് നടന്നു. എൻകൗണ്ടർ കില്ലിങ്ങിൻ്റെ അർത്ഥം അറസ്റ്റ് വേണ്ട, കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാം. സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം വന്നു. അങ്ങനെ, പക്ഷെ ഇത് പുറമെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. ഇത് പോലീസുകാരിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ചെയ്തതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ കൊന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ നോക്കിയപ്പം പോലീസുകാർ അതൊരു ചാൻസായിട്ട് എടുത്തു. അതായത് ഗുണ്ടകളുടെ ജോലി എന്തായിരുന്നു? വലിയ വലിയ ഉന്നത ബിസിനസ്സുകാരെ എക്സ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയും, അതായത് കാശ് അവരിൽ നിന്ന് പിടുങ്ങുക. പ്രൊട്ടക്ഷൻ മണി എന്ന് പറയും, അതായത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കാശ് തരണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാശ് മേടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ നടന്മാരെ പോലും, വലിയ സിനിമയിൽ അവരുടെ സിനിമയെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണ്ടകളായിരിക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും മേടിക്കും. അതുകൂടാതെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നടീനടന്മാരായിരിക്കും ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു 90s ഒരു 2000, 2005, 2006 വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കാലഘട്ടം. ആ സമയത്താണ് പോലീസുകാർ കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുള്ളായിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ കുറേ ഗുണ്ടകൾ ഇവിടെ നിന്നും പോയി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടി. കുറേ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് തീർന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? പിന്നെ പോലീസുകാർ തന്നെ എക്സ്റ്റോർഷൻ തുടങ്ങി. അവർ പിന്നെ ബിസിനസ്സുകാരെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ കാശ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പോലീസുകാർ പിന്നെ ഗുണ്ടകളായിട്ട് മാറി. അവരായിരുന്നു പിന്നെ ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ്. പിന്നെ അതിനെതിരെ കേസുകൾ വന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ ഇപ്പം സ്റ്റേബിളായി. പിന്നെ അതൊക്കെ ഇപ്പം കൺമുന്നിലൊന്നും കാണാനില്ല, പക്ഷേ പുറകെ കൂടെ ഇപ്പോഴും പരിപാടികളുണ്ട്. അണ്ടർവേൾഡ്, അധോ ലോകം, അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. ബോംബെയിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ജീവിതം ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചും ഗുണ്ടായസത്തിലൂടെയും കാശുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? 1 രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, 1 രൂപയിലും കൊണ്ടുപോകുന്നു. പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി? എന്തിനു വേണ്ടി? അതുകൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക.
എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. എന്താണോ ഈശ്വര അനുഗ്രഹത്താൽ ലഭിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വിധിയെന്ന് കരുതുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഈശ്വരൻ നൽകിയ കഴിവിനെയും അവസരത്തെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഭഗവാന്റെയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുക. അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഫലം എന്താണോ അത് ഈശ്വരാധീനം, ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് സ്വീകരിക്കുക. അഹങ്കാരം പാടില്ല, അത്യാഗ്രഹം പാടില്ല, ആർത്തി ആക്രാന്തം പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലാഭമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപയോഗമില്ല, നമ്മുടെ ജീവിതം വെറുതെ പോകും. ഒരു കാര്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മറ്റുള്ളവരുടെ ദ്രോഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടി വരും. അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, നന്മയുടെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യം. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് നമുക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ശ്രീ രാധാഭവനപുരാധീശൻ്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സത്സംഗം കാണുന്ന എല്ലാ ഭക്തരോടും എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. നമ്മൾ ഡെയിലി ഒരു 4-5 ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാവരും അത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക്. കാരണം മൊത്തം സത്സംഗം കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു ക്ഷമ, സത്വഗുണം എല്ലാവരിലും കാണത്തില്ല. അന്നേരം പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അന്നേരം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ, എൻ്റെ പേജ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഭക്തി സുദർശൻ സ്വാമി എന്നുള്ള പേജ്. അതിലോട്ട് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഈ സത്സംഗം കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോ വീഡിയോയും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. നന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഓരോ വീഡിയോസും. നിങ്ങൾക്ക് അധികം സമയം എടുക്കുക. ഒരു ഷെയർ ബട്ടൺ അമർത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടക്കും. അന്നേരം ഈ സത്സംഗവും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക. മറ്റു വീഡിയോസും, ഓരോ വീഡിയോസും, പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിലൂടെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥനയാണ്. എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഒരു വീഡിയോ പോലും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് നാരായണീയത്തിൽ കാണാം. വൈകുന്നേരം നമ്മളെല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മഹാഭാരതം വീണ്ടും ചർച്ച ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് തുടരാം. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ സന്താപഹാരി മുരാരേ. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ സന്താപഹാരി മുരാരേ. ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്റെ ദ്വാരകാപുരിയെ വിടേ. ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്റെ ദ്വാരകാപുരിയെ വിടേ. പീലിത്തിളക്കവും കോലക്കൂടൽ പാട്ടും അമ്പാടിപ്പൈകളും എവിടെ. ക്രൂരനിഷാദശരം കൊണ്ട് നീരും നെഞ്ചിലെന്നാത്മപ്രണാമം. സ്വരൂപനം സ്നേഹസതീത്യന്റെ കാൽക്കലം കണ്ണി പ്രണാമം. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ സന്താപഹാരി മുരാരേ. വന്ദേ മുകുന്ദ ഹരേ ജയ ശൗരേ സന്താപഹാരി മുരാരേ. ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്നെ ദ്വാരകാപുരിയെ വിടേ. ദ്വാപര ചന്ദ്രിക ചർച്ചിതമാം നിന്നെ ദ്വാരകാപുരിയെ വിടേ. പീലിത്തിളക്കവും കോലക്കൂടൽ പാട്ടും അമ്പാടിപ്പൈകളും എവിടെ. ക്രൂരനിഷാദശരം കൊണ്ട് നീരും നെഞ്ചിലെന്നാത്മപ്രണാമം. പ്രേമസ്വരൂപനാം സ്നേഹസതീത്യന്റെ കാൽക്കലം കണ്ണി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. എല്ലാവരും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുക. ചില വ്യക്തികൾ നിർജ്ജലമായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട്. ചില വ്യക്തികൾ ജലം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാദശി എടുക്കാറുണ്ട്. ചില വ്യക്തികൾ ഫലമൂലാദികൾ മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട്. അന്നേരം നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഏകാദശി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെ എടുക്കുക. പ്രധാന ഉദ്ദേശം എത്രത്തോളം നാമം ജപിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ജപിക്കുക, ധാരാളം വായിക്കുക, ധാരാളം സേവനം ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട്. മാസത്തിലുള്ള ഈ 2 ദിവസം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.